آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ CSR مہم کے تحت جاری گھر گھر سروے میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے BLO سے کرے تعاون، ضلع کلکٹر ونے گوڑا GC نے کی اپیل۔ بوتھ نمائندوں میں بیداری پیدا کرنے بلائی گئی تھی خصوصی میٹنگ۔ میونسپل کارپوریشن کو مالی بحران سے باہر نکالنے انتظامیہ اور عہدیداران ہو گئے ہیں متحرک۔ 14 جولائی کو منعقدہ جنرل باڈی میٹنگ میں خانگی ایجنسی کے ذریعے اسسمنٹ کروانے کی تجویز پر ہوگا فیصلہ، تو دوسری طرف اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین نے ریاستی وزیر اعلیٰ سے کیا مالی امداد فراہم کروانے کا مطالبہ۔ ایک سال قبل کرناٹک کے شیوموگا زو سے سدھارتھ گارڈن چڑیا گھر کے لیے لائی گئی سچترا نامی شیرنی کی موت واقع۔ گزشتہ 2 دنوں سے تھی سچترا بیمار۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں پھیپھڑے اور جگر شدید طور پر متاثر ہونے کے سبب شیرنی نہیں ہو سکی جہاں پر متعلقہ سرکاری افسران کی موجودگی میں کی گئی آخری رسومات ادا۔ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر شکنجہ کسنے سٹی ٹریفک برانچ پولیس نے شروع کی خصوصی مہم۔ جگہ جگہ ناکہ بندی کر کے جانچے گئے گاڑیوں کے کاغذات۔ ٹرپل سیٹ اور رانگ سائڈ گاڑی چلانے والوں سمیت 1383 گاڑی مالکان پر کی گئی کارروائی اور وصول کیا گیا 10 لاکھ روپیوں سے زائد جرمانہ۔ خبریں تفصیل سے۔ CSR مہم کے تحت جاری گھر گھر سروے میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے انتظامیہ سے تعاون کریں، یہ اپیل ضلع کلکٹر ونے گوڑا GC نے کی ہے۔ وہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے لیے منعقدہ اہم میٹنگ سے مخاطب تھے۔ SIR سے متعلق گزشتہ روز ضلع کلکٹر آفس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں میونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل، ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر سویتا چودھر، سب ڈویژنل آفیسر ڈاکٹر وینکٹ راٹھور سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا GC نے کہا کہ اس وقت بوتھ سطح کے افسران گھر گھر جا کر ووٹرز کی معلومات کی جانچ کر رہے ہیں اور تصدیقی فارم پر کروائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے مقرر کردہ بوتھ نمائندوں کے ذریعے مقامی سطح پر عوام سے رابطہ کریں، ووٹر سے فارم پر کروائیں اور متعلقہ حکام کے پاس جمع کروائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ہر پولنگ بوتھ پر اپنے نمائندے مقرر کریں اور انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے اس عمل کو کامیاب بنانے میں انتظامیہ کا بھرپور تعاون کریں۔ گزشتہ شب علاقہ مراٹھواڑہ کے ہنگولی ضلع میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریختر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.2 ریکارڈ کی گئی۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ رات 1:37 پر ہنگولی اور اطراف کے علاقوں میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریختر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.2 ریکارڈ کی گئی۔ جھٹکے محسوس ہوتے ہی بعض مقامات پر لوگ احتیاطاً اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اگرچہ کہ زلزلے کے باعث کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ تاہم اچانک آنے والے جھٹکوں سے مقامی آبادی میں کچھ دیر کے لیے خوف کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ ضلعی انتظامیہ، محکمہ آفات سماوی اور متعلقہ سرکاری ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال گھبرانے یا خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمام انتظامات مکمل طور پر فعال ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ پوری طرح سے تیار ہے۔ انتظامیہ نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی معلومات پر ہی اعتماد کریں، سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی غیر مصدقہ خبروں اور افواہوں پر ہرگز توجہ نہ دیں اور نہ ہی انہیں آگے پھیلائیں۔ ماہرین کے مطابق اگر مستقبل میں دوبارہ جھٹکے محسوس ہوں تو شہریان پرسکون رہیں، محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں، لفٹ کے استعمال سے گریز کریں اور ریونیو ڈپارٹمنٹ و ڈیزاسٹرز مینجمنٹ کی ہدایات پر عمل کریں۔ انتظامیہ نے تمام شہریان سے
تعاون کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انتظامیہ پوری طرح سے مستعد اور چوکس ہے، افواہوں سے دور رہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں متعلقہ سرکاری اداروں سے فوری طور پر رابطہ کریں۔ میونسپل کارپوریشن کی آمدنی کم ہونے کے سبب انتظامیہ شدید مالی بحران کا شکار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میونسپل کارپوریشن پر 250 کروڑ روپیوں سے زائد کی ادائیگی باقی ہے۔ لہٰذا اس بحران سے باہر نکلنے کے لیے انتظامیہ اور عوامی نمائندوں نے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے ہیں۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے کے مطابق جی ایس ٹی سے حاصل ہونے والی رقم بنیادی شہری سہولتوں، بجلی کے بلوں اور ملازمین کی تنخواہوں پر ہی خرچ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دیگر ادائیگیوں کے لیے فنڈ دستیاب نہیں رہتا۔ اس وقت میونسپل کارپوریشن پر ریٹائرڈ ملازمین کے تقریباً 80 کروڑ روپیے واجب الادا ہیں، جبکہ ترقیاتی انجام دینے والے ٹھیکیداروں کے 130 کروڑ روپیے کے بل بھی زیر التوا ہیں۔ دیگر بقایا جات سمیت مجموعی مالی بوجھ تقریباً 250 کروڑ روپیے تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر مہینہ 10 سے 12 ملازمین ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن گریجویٹی، رخصت کی رقم، پینشن سے متعلق فوائد اور دیگر واجبات کئی برسوں سے ادا نہیں کیے جا سکے ہیں۔ بعض ریٹائرڈ ملازمین کو گزشتہ 3 سے 4 سال سے ادائیگی کا انتظار ہے۔ کمشنر نے کہا کہ پراپرٹی ٹیکس اور پانی کے ٹیکس کی بقایا رقم 300 کروڑ روپیے سے تجاوز کر چکی ہے، جس کی وصولی کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے اور بڑے ٹیکس دہندگان کی فہرست تیار کر کے ان سے بقایا ٹیکس وصول کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ میونسپل انتظامیہ کی آمدنی میں اضافے کے لیے آئندہ جنرل باڈی میٹنگ میں خانگی ایجنسی کی معرفت شہر کا اسسمنٹ کروانے کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ میئر سمیر راجورکر کا کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میونسپل کارپوریشن کو پراپرٹی ٹیکس کے ذریعے سالانہ 300 کروڑ روپیوں سے زائد کی آمدنی ہوگی۔ واضح ہے کہ میئر سمیر راجورکر، میونسپل کمشنر امول ایڑگے اور ڈپٹی میونسپل کمشنر و ٹیکس اینڈ اسیسر وکاس نواڑے کے ٹیکس وصولی مشاہدے کے بعد پرائیویٹ ایجنسی کے ذریعے یہ سروے کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں جواز پیش کیا گیا ہے کہ 1985 سے 1990 کے وقت 2-3 کمروں پر مشتمل مکانات کی جگہ اب کئی منزلہ آر سی سی کی عمارتیں تعمیر کی جا چکی ہیں، مگر آج تک ان مکانات پر اس وقت جو برائے نام پراپرٹی ٹیکس عائد کیا گیا تھا وہی 300 تا 500 روپیے پراپرٹی ٹیکس برقرار ہے۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کیے گئے سروے میں یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ 60,000 سے زیادہ ایسی ہمہ منزلہ عمارتیں موجود ہیں جن پر 300 سے 1200 روپیے ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے میونسپل کارپوریشن کو کروڑوں روپیوں کا مالی نقصان ہو چکا ہے، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں نئی عمارتیں بھی تعمیر ہو چکی ہیں جن پر اب تک کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا، ان کا اسسمنٹ بھی نہیں کیا گیا۔ اسی لیے خانگی ایجنسی کو ٹینڈر کے ذریعے ریویژن اور اسسمنٹ کا کانٹریکٹ دینے اور اس سروے کے لیے درکار خرچ کو جنرل باڈی کی منظوری کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ میونسپل کارپوریشن کے ذریعے پچھلے 40 سالوں سے عمارتوں کا ریویژن ہی نہیں کیا گیا، صرف نئے تعمیر شدہ مکانات کو تلاش کر کے پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے کا کام ہی کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن کے ریکارڈ پر اب تک صرف 3,22,000 عمارتوں کا ہی اندراج ہے، جن سے سالانہ 162 کروڑ 95 لاکھ روپیے پراپرٹی ٹیکس وصولی کی جاتی ہے، جبکہ شہر میں تعمیر شدہ مکانات کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس سروے کے بعد میونسپل کارپوریشن کو پراپرٹی ٹیکس کی شکل میں سالانہ 250 کروڑ تا 300 کروڑ روپیے آمدنی ہونے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ چونکہ میونسپل کارپوریشن کے پاس ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے، صرف 10 افسران کے ذریعے ہی عمارتوں پر پراپرٹی ٹیکس عائد کام دھکایا جا رہا ہے، اس لیے میونسپل کارپوریشن جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ریویژن اور ڈیجیٹل سروے اور اسسمنٹ نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے پرائیویٹ ایجنسی کے ذریعے یہ کام کروانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس کام میں کچھ ایجنسیاں ملکی سطح پر حیرت انگیز طور پر سروے اسسمنٹ کر چکی ہیں۔ ٹینڈر کے ذریعے انہی ایکسپرٹ ایجنسیوں کو کانٹریکٹ دینے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ڈی پی راستوں کی تعمیر اور دیگر ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ فراہم کیا جائے، یہ مطالبہ
म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने किया है। इस ज़िमन में उन्होंने रियासती वज़ीर अतुल सावे की मौजूदगी में रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। मेमोरेंडम में पड़ेगांव रोड, नगर नाका तमिटमिटा की हमाजहत तरक्की और चौड़ाई के पहले मरहले के लिए 500 करोड़ रुपये फराहम करने का मुतालबा किया गया। तरक्याती मंसूबे के मुताबिक इस सड़क की चौड़ाई 60 मीटर होगी, जिससे पड़ेगांव से मिटमिटा के दरमियान वाक़े तकरीबन 20 से 22 कॉलोनियों के रिहायशियों को शहर से बराह रास्त बेहतर राब्ता हासिल होगा। इसी तरह जलगांव रोड पर सिडको बस स्टैंड से हरसुल टी पॉइंट और म्यूनसिपल हदूद तक सड़क की तोसी के लिए 360 करोड़ रुपये फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा भी किया गया। मेमोरेंडम में पैठन रोड पर चक्रधर स्वामी चौक से म्यूनसिपल हदूद तक सड़क की तामीर और तोसी के पहले मरहले के लिए 350 करोड़ रुपये मख्तस करने की दरख्वास्त की गई। शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक भीड़ को कम करने और आमदोरफ्त को बेहतर बनाने के लिए जालना रोड पर नगर नाका से कैम्ब्रिज चौक तक 60 मीटर चौड़ी सड़क की तामीर, मजबूती और खूबसूरती के पहले मरहले के लिए 300 करोड़ रुपये फराहम करने का भी वज़ीर आला से मुतालबा किया गया। अनिल मकरिये ने कहा कि इन अहम रास्तों की तकमील से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला कम होगा, बल्कि शहर की तरक्की और शहरियान की आमदोरफ्त में भी नुमाया बेहतरी आएगी। देही आवास योजना के तहत अहल दरख्वास्त गुजारों को उनका हक दिलाने की गर्ज से ज़मीन और 5 ब्रास रेत मुफ्त फराहम करवाई जाए। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी ने मुतल्लिक़ा अफसरान को दी। महसूल डिपार्टमेंट और ज़िला परिषद इंतज़ामिया की मुश्तरका जायज़ा मीटिंग में हाज़रीन को ये हिदायत दी गई कि घरकुल के लिए ज़मीन की फराहमी सरकारी या गायरान ज़मीन पर मौजूद मकानात को ज़ाब्ते के मुताबिक बाकायदा करना और तामीर के लिए 5 ब्रास मुफ्त रेत फराहम करने की कार्रवाई फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। इजलास में ज़िला परिषद के सदर अविनाश गलांडे पाटिल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिन्नू पीएम, सोशल वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन बालाजी सोनटक्के, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व प्रोजेक्ट डायरेक्टर देही तरक्की वासुदेव सोळुंके, रिहायशी डिप्टी कलेक्टर जनार्दन विधाते समेत तमाम सब डिविजनल अफसरान, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर्स मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर ने हिदायत दी कि मुस्तहक़ीन की ज़मीन से मुताल्लिक़ तमाम तजावीज़, नक्शे और ज़रूरी दस्तावेज़ात फौरी तौर पर ज़िला देही तरक्की एजेंसी के ज़रिए ज़िला इंतज़ामिया को भेजे जाएँ ताकि मंजूरी का अमल तेज़ किया जा सके। जंगलाती ज़मीनों के मामलात में महकमे जंगलात से दरकार इजाज़त जल्द हासिल करने की भी हिदायत दी गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर मुस्तहक़ को घर की तामीर के लिए करीबी सरकारी रेत डिपो से 5 ब्रास रेत मुफ्त फराहम की जाए और इस सिलसिले में महकमे महसूल और महकमे देही तरक्की बाहमी तालमेल से तमाम रुकावटें दूर करे। शहरी इलाक़ों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज़ेर इल्तवा तजावीज़ में मौजूद खामियों को फौरी दूर करके मुस्तहक़ीन को जल्द अज जल्द मकानात फराहम करने की भी हिदायत दी गई। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि तमाम मुतल्लिक़ा महकमे मुहिम के तर्ज पर काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहक़ीन को आवास योजना का फ़ायदा पहुँचाए। ज़िला परिषद के सदर अविनाश गलांडे पाटिल ने कहा कि गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदानों को उनका हक़ यानी पक्का मकान दिलाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया, महकमे देही तरक्यात और अवामी नुमाइंदे मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिन्नू पीएम ने इजलास में ज़िला भर में जारी नशा मुक्त अभियान, बाल शादी मुक्त औरंगाबाद और कुपोषण मुक्त बालक मुहिमात में पुलिस डिपार्टमेंट, महकमा एक्साइज, वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, महकमा महसूल और महकमा देही तरक्यात से फ़आल ताउन की अपील की। इजलास के अख्ताम पर ज़िला कलेक्टर ने गंगापुर और वजापुर ताल्लुक़ों में घरकुल के लिए मंजूरशुदा गायरान ज़मीन ग्राम पंचायत के हवाले किए जाने के अहकामात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिन्नू पीएम के सुपुर्द किए। ताल्लुक़ा कन्नड़ के आड़गांव में ग्राम सेवक को मुअत्तल करने के मुतालिबे पर सोशल वर्कर अमोल भोसले ने बेमुद्दत हड़ताल शुरू की थी, जो इंतज़ामिया के तयक़ुन के बाद ख़त्म कर ली गई। ताल्लुक़ा कन्नड़ के आड़गांव पी में अमोल वसंतराव भोसले ने 7 जुलाई 2026 को ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने ग्राम सेवक जंजाड़ को मुअत्तल करने के मुतालिबे पर गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की थी।
8 जुलाई को दोपहर तकरीबन 3 बजे एक्सटेंशन ऑफिसर विजय दारकुंडे ने एहतजाजी मकाम का दौरा किया और गांव के ज़िम्मेदारान, देहातियों और भूख हड़ताली अमोल भोसले से बात की। बाद अज़ां आला हुकाम से मुशावरत के बाद उन्होंने यकीन दहानी कराई कि 15 से 20 दिन के अंदर ग्राम सेवक जंजाड़ के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता जांच मुकम्मल करके मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इंतज़ामिया की इस यकीन दहानी और गाँव वालों की दरख्वास्त पर अमोल भोसले ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कार्रवाई न हुई तो गाँव के लोग बड़ी तादाद में दोबारा गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इस मौके पर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कुणाल सूर्यवंशी, पुलिस कांस्टेबल लग्गड़, सरपंच, नायब सरपंच, अराकीन ग्राम पंचायत और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम एक मरतबा फिर तातुल का शिकार होने लगी है। नाकारा बटरफ्लाई वाल्व की मरम्मत न होने के सबब पानी सप्लाई अब भी बंद है, तो दूसरी तरफ अप्रोच चैनल का तामीरी काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। नाजरीन, 24 जून से बंद न्यू वाटर सप्लाई स्कीम को दोबारा शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने वाज़ेह किया है कि सेंट्रल पाइपलाइन के बटरफ्लाई वाल्व की मुकम्मल मरम्मत किए बगैर पंपिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल येड़गी के मुताबिक मंसूबा शुरू करने का हतमी फ़ैसला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के रुकन सेक्रेटरी रंगा नाइक करेंगे, जिसका इंतज़ार म्यूनिसिपल इंतज़ामिया भी कर रही है। दूसरी जानिब नाथ सागर के करीब अप्रोच चैनल का काम भी आर्जी तौर पर रोक दिया गया है, क्योंकि जैकवेल में पानी जमा होने से मिट्टी के बंद पर दबाव बढ़ने और नुकसान का खदशा है। पहले पानी की पंपिंग शुरू की जाएगी, उसके बाद अप्रोच चैनल का बाकी काम दोबारा शुरू होगा। साल 2025 में रियासत कर्नाटक के शिवमोगा ज़ू से सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर के लिए लाई गई सुचित्रा नामी शेरनी गुज़िश्ता शाम चल बसी। क़ानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने और पोस्टमार्टम के बाद शोबे जंगलात और शोबे हैवानात के अफसरान की मौजूदगी में उसकी आखिरी रसूमात आज अदा की गई। सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर इंतज़ामिया के मुताबिक शेरनी गुज़िश्ता 2 दिनों से अलील थी और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। चिड़ियाघर की वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर नीति सिंह की निगरानी में जिसका इलाज जारी था, ताहम हालत तशवीशनाक होने के बाद उसे बचाया न जा सका। शेरनी को मज़ीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो पिंजरे से बाहर न आने की वजह से ये मुमकिन न हो पाया। महकमा जंगलात के मुताबिक सुचित्रा को 26 सितंबर 2025 को कर्नाटक के शिवमोगा चिड़ियाघर से सिद्धार्थ गार्डन मुंतकिल किया गया था। 9 जुलाई 2026 को शेरनी का पोस्टमार्टम सरकारी वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम ने अंजाम दिया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर R.D. एंगड़े, डॉक्टर संदीप राठौड़, डॉक्टर महेश तड़वड़कर और डॉक्टर जय कुमार सातव शरीक थे। इस मौके पर महकमा जंगलात के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्रमोद चंद लाकरा, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुवर्णा मीने की रहनुमाई में असिस्टेंट कंजर्वेटर आशा चौहान, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सागर कुट्टे, फॉरेस्ट सर्कल ऑफिसर अविनाश राठौड़ और फॉरेस्ट गार्ड D.S. पवार भी मौजूद थे और तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई। पोस्टमार्टम के बाद चिड़ियाघर के अहाते में तमाम ज़ाब्तों के मुताबिक शेरनी की आखिरी रसूमात अदा की गईं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शेरनी के फेफड़े यानी लंग्स और जिगर शदीद मुतासिर पाए गए, जिन्हें मौत की मुमकिना वजह करार दिया गया है। हतमी वजह लेबॉर्ट्री की तफसीली रिपोर्ट आने के बाद ही वाज़े हो पाएगी। नंदीग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट AC कोच को एक नौब्याहता जोड़े के लिए गुब्बारों और फूलों से सजाया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद रेलवे इंतज़ामिया हरकत में आ गया और आनन फानन में एक TC को मुअत्तल कर दिया गया। नाजरीन, नंदीग्राम एक्सप्रेस की फर्स्ट AC
बोगी में नौ बेहता जोड़े के लिए खुसूसी सजावट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बताया जाता है कि ये जोड़ा औरंगाबाद से सफर पर रवाना हुआ था और जालना रेलवे स्टेशन पर एक निजी डेकोरेटर के जरिए फर्स्ट एसी बोगी को गुब्बारों, फूलों और गुलाब की पत्तियों से सजाया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस सजावट के लिए पेशगी इजाज़त नहीं ली गई थी, जबकि निजी शख्स को कोच के अंदर दाखिल करके सजावट करना रेलवे क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वाक़े की संगीनी को देखते हुए रेलवे इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी है। इब्तदाई जांच में ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर मुतल्लिक़ा टिकट चेकर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। अगरचे कि रेलवे इंतज़ामिया ने इस मामले पर बाज़ाब्ता तबसरा करने से इनकार कर दिया है, ताहम रेलवे सेना के सदर संतोष सोमानी ने इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया है। 6 जुलै 2026 रोजी बल्लारशाहहून मुंबईला जाणारी जी नंदीग्राम एक्सप्रेस आहे त्या ट्रेनचा नंबर आहे 11002। या ट्रेनच्या AC फर्स्ट क्लासमध्ये एक नवीन जोडपं हे फिरण्यासाठी बाहेर विदेशात चाललं होतं। तर त्यांनी जात असताना त्यांचं कपल कंपार्टमेंट मात्र डेकोरेट केलेलं होतं। त्यांनी पूर्ण रेल्वे किंवा पूर्ण कोच हा काही डेकोरेट केलेला नव्हता आणि एक त्यांनी हनीमूनच्या दृष्टिकोनातून ती सजावट केलेली आहे, या गोष्टीची माहिती प्रशासनाला होती आणि झालेला प्रकार हा काही गैर नव्हता, कारण ती कपल कंपार्टमेंट आहे, त्यामध्ये फक्त आणि फक्त 2च लोक असतात आणि दुसऱ्या कंपार्टमेंटमध्ये AC फर्स्ट क्लासच्या 4 सीट्स असतात आणि ह्या कपल कंपार्टमेंटमध्ये फक्त 2च सीट असतात। त्या दिवशी त्यांनी जे काही हनीमून सारखं सेलिब्रेशन केलेलं आहे, तर त्यामध्ये असं कुठला गैरप्रकार झालेला नाहीये की रात्री 10 नंतर सकाळी 6 वाजेपर्यंत त्यांचा काही गोंगाट होता किंवा काही आवाज होता किंवा डीजे होता, असं काही प्रकार नव्हता। त्याला दरवाजा होता, त्यांनी त्यांचं डेकोरेट आतमध्ये ठेवलेलं होतं आणि दरवाजा लॉक केलेला होता, त्यामुळे इतर प्रवाशांना त्याचा कुठल्याही प्रकारचा त्रास झालेला नाही। तुम्ही गैर नाही म्हणताय, पण मग रेल्वे प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई केली ती का करणार? ती माहिती मला मिळालेली आहे की त्या दिवशी ऑन ड्युटी असलेल्या TTला निलंबित करण्यात आलेलं आहे आणि मी रेल्वे सेना टीम कडनं प्रशासनाला ही मागणी करतोय की आपण केलेली कारवाई ही चुकीची आहे, कारण ते प्रवासी ऑथेंटिक तिकीट घेऊन रेल्वेत चढलेले होते, त्यांच्याकडे विदाउट तिकीट नव्हते किंवा त्यांना ऐन वेळेवर सीट्स वगैरे देण्यात आलेली नव्हती। सोशल वर्कर एडवोकेट रमेश धन्नावत ने इल्ज़ाम लगाया है कि ज़िला जालना में एक एक ब्लॉक के लिए 4-4 कारपोरेटर्स मुंतखब किए गए हैं। इसके बावजूद शहरियान बुनियादी सहूलतों से महरूम होने लगे हैं। नाजरीन, जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक वार्ड में भी 4-4 कारपोरेटर्स मुंतखब होने के बावजूद सफाई, निकासी आब और दीगर बुनियादी सहूलतों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब होने का दावा किया गया है। समाजी कारकुन एडवोकेट महेश धन्नावत के मुताबिक वार्ड में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नालियां खुली और खस्ता हाल हैं, जबकि स्कूलों और अस्पतालों के अतराफ बढ़ती हुई तजावुज़ात शहरियान के लिए मुश्किलात और हादसात का सबब बन रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कारपोरेटर्स के दरमियान अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और सियासी रखाबत की वजह से तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। उनके बकौल अगर एक काम करे तो दूसरा रुकावट पैदा करता है और इस तरह की जहनीत के बास अवामी मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। एडवोकेट धन्नावत ने मज़ीद कहा कि इंतखाबात के दौरान तरक्की के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन इंतखाब ख़त्म होने के बाद अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने रियासत के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और ज़िले के निगरां वज़ीर पंकजा मुंडे से मुतालबा किया कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हर वार्ड में कारपोरेटर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए एक खुसूसी एक्शन फोर्स तश्कील दी जाए और जहां तरक्याती काम ना हो रहे हों वहां ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ मुनासिब इंतज़ामी कार्रवाई की जाए। अब देखना ये होगा कि इन इल्ज़ामात पर मुतल्लिक़ा कारपोरेटर्स और म्यूनसिपल इंतज़ामिया क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और हुकूमत इस मुतालबे पर क्या फैसला करती है। आपण बघत आहोत की जालना शहरात महानगरपालिका नुकतीच झालेली आहे आणि निवडणूक सुद्धा झाली। एका प्रभागमध्ये 4-4 नगरसेवक निवडून आलेले आहे, पण प्रभागाचं काम कुणीच करत नाही। याला वाटतं त्यांनी करावं, त्याला वाटतं यांनी करावं आणि याला वाटतं मी जर सुरू केलं किंवा अधिकाऱ्याला वाटतं
की याच्या सांगण्यावर मी काम केलं तर त्या दुसरं नगरसेवक आडवे येतात. म्हणून आता काहीतरी याला ठोस पर्याय पाहिजे, अकाउंटेबिलिटी पाहिजे. मुख्यमंत्री साहेब किंवा उपमुख्यमंत्री साहेब, आता सत्ता शिवसेना आणि बीजेपीचीच आहे आणि इथे शिवसेना बीजेपी एका विरोधमध्ये आहे का सत्तेत आहे. जर दोघा मिळून चांगल्यारीत्या डेव्हलपमेंट करण्याचं एवढं मोठं स्कोप असताना आपण बघत आहोत डेव्हलपमेंट होत नाही, तर याचा विचार होणं गरजेचं आहे. मी मुख्यमंत्री साहेबांनाही निवेदन करेल की तुम्ही यांचं ऑडिट करा आणि तुम्हाला वाटले तर नगरसेवकांना निलंबित करा ना, तुमच्याकडे पावर है, किंवा रेजिग्नेशन मागा. आनंद नगर इलाके में ख़वातीन के लिए सफाई बेदारी मुहिम चलाई गई और उन्हें गीले कचरे से कंपोजिट खाद तैयार करने की तरबियत दी गई। आनंद नगर इलाके में ख़वातीन के लिए सफाई बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत उन्हें गीले कचरे से कंपोजिट खाद तैयार करने की तरबियत दी गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट महकमे के डिप्टी कमिश्नर नंद किशोर भोंबे की रहनुमाई में वार्ड नंबर 15 आनंद नगर में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आईईसी टीम ने ख़वातीन को गीले कचरे, सूखे कचरे, घरेलू मुज़िर कचरे और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की सही दर्जाबंदी, जमावरी और साइंसी तरीक़े से उन्हें तल्फ़ करने के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। इस मौके पर शहरियान से अपील की गई है कि वो घर की सतह पर ही कचरे की अलहदगी को यकीनी बनाकर साफ़ और ख़ूबसूरत शहर की तामीर में अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर रोहिणी सोन वटकर ने घरों में पैदा होने वाले गीले कचरे से होम कंपोस्टिंग के ज़रिए नामियाती खाद तैयार करने का अमली मुज़ाहरा पेश किया और उसके माहौलियाती व माशी फ़वाइद से भी ख़वातीन को आगाह किया। प्रोग्राम के दौरान ख़वातीन को कपड़े के थैले तैयार करने की तरबियत भी दी गई ताकि उन्हें खुद रोज़गार की जानिब राग़िब किया जा सके। लक्की ड्रॉ के ज़रिए चंद ख़वातीन को तोहफ़े के तौर पर कपड़े के थैले भी दिए गए, जिससे माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी के फ़रोग़ के साथ ख़वातीन को छोटे कारोबार और ख़ुद किफ़ालत की भी तरग़ीब मिली। इस प्रोग्राम के कामयाब इनेक़ाद में शिवसेना ताल्लुक़ा नुमाइंदा रेणुका गायकवाड़ ने खुसूसी ताउन किया, जबकि ये प्रोग्राम पूजा जाधव की रिहाइशगाह पर खुशगवार माहौल में कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने की गर्ज से सिटी ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत एक ही दिन में 1383 गाड़ी मालिकान से 10,51,000 रुपयों का जुर्माना वसूल किया गया। बुध यानी 8 जुलाई को सिटी ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से मुख्तलिफ अहम चौराहों और सड़कों पर खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करना और सड़क हादसात में कमी लाना था। इस कार्रवाई के दौरान रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले 1113 ड्राइवर से 7,81,500 रुपये, जबकि ट्रिपल सीट सफ़र करने वाले 270 अफराद से 2,70,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ये मुहिम मोंढा नाका, सेवन हिल्स, सिटी चौक, गुलमंडी, पैठन गेट, शाहगंज, महावीर चौक, रेलवे स्टेशन, हाईकोर्ट सिग्नल, एयरपोर्ट चौक, ओएसिस चौक और कामगार चौक समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चलाई गई। ट्रैफिक पुलिस के आदाद व शुमार के मुताबिक जून 2026 के अख्ताम तक रॉन्ग साइड और ट्रिपल सीट के मामलात में मजमूई तौर पर 61,190 ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा चुकी है, जिनसे 5,45,61,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियान से अपील की है कि वो गाड़ी चलाते वक्त तमाम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, ज़रूरी दस्तावेज़ात अपने साथ रखें और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग से गुरेज करें। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि आइंदा भी इस नौइयत की खुसूसी मुहिमात मुसलसिल जारी रहेंगी। एफडीए की छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जिसके तहत गुज़िश्ता शब सिडको इलाके में मौजूद काले ब्रादरान के होटल पर छापा मारा गया। जांच के दौरान यहां सफाई के नाक़िस इंतज़ामात पाए गए, जिसके सबब होटल का फूड सेफ्टी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। एफडीए डिपार्टमेंट के अफसरान ने जांच के दौरान बावर्ची खाने और ग़िज़ाई अशिया के ज़ख़ीरा करने वाले हिस्से की हालत फूड सेफ्टी मेयारात के मुताबिक नहीं पाई। हुक्काम के मुताबिक होटल में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत मुकर्ररा सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पर मुनासिब अमल नहीं किया जा रहा था। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वाज़ेह किया है कि सारिफीन की सेहत के साथ
کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہوٹل مالکان اور دیگر غذائی اداروں کے خلاف آئندہ بھی اسی طرح سے سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ٹیچرز کو BLO کی ڈیوٹی دینے کے خلاف ضلع کلکٹر آفس میں ہنگامہ کرنا گیورائی پائے گا کے سرپنچ کو مہنگا پڑ گیا، جن کے خلاف سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا گیا۔ پھلمری تعلقے کے گیورائی پانگا گاؤں کی ضلع پریشد اسکول کے 4 اساتذہ کو BLO ڈیوٹی پر تعینات کیے جانے کے خلاف سرپنچ منگیش سابڑے نے 20 سے 25 دیہاتیوں کے ساتھ ضلع کلکٹر آفس پر احتجاج کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی BLO ڈیوٹی کی وجہ سے طلباء کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے۔ احتجاج کے دوران نعرے بازی کی گئی۔ انتظامیہ نے الزام عائد کیا کہ احتجاج کے دوران سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے، متعلقہ افسران کو دھمکایا گیا اور خودسوزی کی دھمکی بھی دی گئی۔ اس معاملے میں سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے منگیش سابڑے کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس اس معاملے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ CSR مہم کے تحت جاری گھر گھر سروے میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے BLO سے کرے تعاون، ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے کی اپیل۔ بوتھ نمائندوں میں بیداری پیدا کرنے بلائی گئی تھی خصوصی میٹنگ۔ میونسپل کارپوریشن کو مالی بحران سے باہر نکالنے انتظامیہ اور عہدیداران ہو گئے ہیں متحرک۔ 14 جولائی کو منعقدہ جنرل باڈی میٹنگ میں خانگی ایجنسی کے ذریعے اسسمنٹ کروانے کی تجویز پر ہوگا فیصلہ، تو دوسری طرف اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین نے ریاستی وزیر اعلیٰ سے کیا مالی امداد فراہم کروانے کا مطالبہ۔ ایک سال قبل کرناٹک کے شیوموگا زو سے سدھارتھ گارڈن چڑیا گھر کے لیے لائی گئی سچترا نامی شیرنی کی موت واقع۔ گزشتہ 2 دنوں سے تھی سچترا بیمار۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں پھیپھڑے اور جگر شدید طور پر متاثر ہونے کے سبب شیرنی نہیں ہو سکی، جہاں پر متعلقہ سرکاری افسران کی موجودگی میں کی گئی آخری رسومات ادا۔ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر شکنجہ کسنے سٹی ٹریفک برانچ پولیس نے شروع کی خصوصی مہم۔ جگہ جگہ ناکہ بندی کر کے جانچے گئے گاڑیوں کے کاغذات۔ ٹرپل سیٹ اور رانگ سائڈ گاڑی چلانے والوں سمیت 1383 گاڑی مالکان پر کی گئی کارروائی اور وصول کیا گیا 10 لاکھ روپیوں سے زائد جرمانہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔